Hi everybody, this is an introductory class to administrative law. In this video, we are going to discuss the definition of administrative law, characteristics of administrative law, reasons for the growth of administrative law, and relationship between constitutional law and administrative law. Administrative law is the law relating to administration. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ നിയമനിർവഹണത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ലോയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ. Administrative law is the law governing the organization, procedure, powers and duties of the executive of the constitution. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് 3 വിങ്സ് ഉണ്ട്. വി ഓൾ നോ ദ ജുഡീഷ്യറി, ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ദീസ് ആർ ദ 3 വിങ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രൊസീജിയർ, പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലോയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ. സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ സിംപ്ലി മീൻസ് ദ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. It is the law governing the organization, procedure, powers and duties of the executive of the constitution. Characteristics. Administrative law determines who are the administrative authorities, the powers of administrative authorities. It determines the limitation for the exercise of such administrative powers. It prescribes the ways by which administration can be controlled. Administrative law prescribes the procedure to be followed by the administrative authorities, and it prescribes the remedies available to a person when his rights are affected by the administration. ആരായിരിക്കണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ്? അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ പവർ എന്താണ്? ആ പവറിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എവിടെ വരെയാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ വേസിലാണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ആയാൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതെല്ലാമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും. നൗ reasons for the growth of administrative law. In earlier days, administrative law was studied as a part of constitutional law. With the increase of functions of the government, the need for separate study of administrative law became necessary. Earlier days കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ പഠിച്ചിരുന്നത്. ബട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ആകെ നമുക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് തന്നെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അത്രമാത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. Now the state has become a welfare state, and the growth of administration has created new complex relations. So new branch of law to deal with these relations has become necessary. Now let's do a quick comparison between constitutional law and administrative law. As we have discussed, in earlier days the administrative law was studied as a part of constitutional law. Now the state became welfare state, and the need for a separate study of administrative law became necessary. Constitutional law is very wide in scope, and it deals with the 3 wings of the constitution, namely executive, judiciary and legislature. ജുഡീഷ്യറി, ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഇത് മൂന്നിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വൈഡ് ഇൻ സ്കോപ്പ്. On the other hand, administrative law is narrow in scope and it deals with the executive alone. Constitutional law and administrative law overlap each other and defy clear distinction. Constitutional lawയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ രണ്ടിനും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we can say administrative law as a specialized branch of constitutional law.
In conflicts between constitutional law and administrative law, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ വിൽ പ്രിവെയിൽ. എപ്പോഴൊക്കെയാണോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയ്ക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയ്ക്കും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്, തർക്കമുണ്ടാകുന്നത്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ വിൽ പ്രിവെയിൽ. എപ്പോഴും ജയിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ ആയിരിക്കും. അതായത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ് എനാക്ട് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് അനുസരിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കണം. അതൊരിക്കലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളത് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയും ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും അവയ്ക്ക് തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് ആണ് റാദർ ദാൻ ലോജിക്. ലോജിക്കിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു പഠിക്കുന്നത് ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.